ایک بار ایک گاؤں میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس کی عمر 70 سال کے قریب تھی، سفید بال، جھکی ہوئی کمر اور چہرے پر گہری جھریاں اس کی اداس زندگی کی کہانی سنا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی جو دیکھنے والوں کے دل میں ایک انجانا سا خوف ڈال دیتی تھی۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ یہ عورت جادوگرنی ہے، اس کے جادو کی وجہ سے گاؤں پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں، فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں، بچے اچانک مر جاتے ہیں۔ گاؤں میں جتنی بھی برائیاں ہیں وہ اس بوڑھی عورت کے جادو کا اثر ہے۔ گاؤں والے بوڑھی عورت سے خوف زدہ تھے اور ہر وقت اس سے بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ کوئی اس کے گھر کے قریب بھی نہیں جاتا تھا۔ اگر بچے اسے راستے میں دیکھ لیتے تو دوڑ کر چھپ جاتے، اور عورتیں اس کا سایہ بھی اپنی دہلیز پر نہیں آنے دیتی تھیں۔ گاؤں والوں کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح بوڑھی عورت گاؤں سے چلی جائے، لیکن اس کا خوف اتنا گہرا تھا کہ کوئی بھی اس کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ لوگ صرف اپنی دہلیز تک محدود ہو گئے تھے اور چپ چاپ اس کے چلے جانے کی دعائیں کرتے رہتے تھے۔ لیکن بوڑھی عورت بھی کسی سے محبت کا اظہار نہیں کرتی تھی، اس کا چہرہ ہمیشہ سخت رہتا تھا، اس کی آنکھوں میں نفرت بھری ہوتی، اور اس کا کوئی نہیں تھا، صرف ایک کالی بنلو تھی جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی۔ ہر شام بوڑھی عورت اپنی بنلو کے ساتھ نہر کے پاس جاتی۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی، لوگ اسے دیکھتے ہی دور بھاگنے لگتے۔ بچوں کو ان کی مائیں اپنی گود میں اٹھا لیتی تھیں، مرد اپنے کام چھوڑ کر گلیوں سے ہٹ جاتے تھے، اور ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے چھپ جاتا۔ لیکن پھر ایک دن عجیب بات ہوئی۔ بوڑھی عورت اپنی روز کی طرح باہر نہیں نکلی، نہ وہ کھیتوں میں گئی، نہ نہر کے پاس۔ گاؤں والوں نے محسوس کیا کہ کچھ الگ ہے، مگر کسی نے اس بات کی پرواہ نہیں کی۔ دھیرے دھیرے یہ بات گاؤں میں پھیلنے لگی کہ شاید بوڑھی عورت مر گئی ہے، پھر غائب ہو گئی ہے، مگر کسی نے جا کر اس کی خبر نہیں پوچھی۔ گاؤں میں ایک بچہ علی رہتا تھا۔ علی ایک نرم دل اور خوش مزاج بچہ تھا۔ وہ اپنی ماں سے نیکی اور صلہ رحمی کی کہانیاں سن سن کر بڑا ہوا تھا۔ ایک دن علی اپنے دوست عمر کے ساتھ بوڑھی عورت کے گھر کے پاس کھیل رہا تھا کہ اچانک اسے اندر سے کراہنے کی آوازیں آئیں۔ علی نے عمر سے کہا، لگتا ہے یہ بوڑھی عورت کی کراہنے کی آواز ہے، شاید وہ بیمار ہے، کسی مصیبت میں ہے۔ عمر نے جواب دیا، نہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ اس وقت بھی کوئی جادو کر رہی ہوگی۔ علی نے کہا، چل کر دیکھتے ہیں، شاید اسے ہماری مدد کی ضرورت ہو۔ عمر نے گھبرا کر کہا، نہیں، یہ تو حماقت ہے، وہ بوڑھی عورت بہت خطرناک ہے، ہم پر بھی جادو کر دے گی۔ اتنے میں بوڑھی عورت کی کراہنے کی آواز اور تیز ہو گئی۔ عمر کا خوف بڑھ گیا اور وہ بغیر کچھ سوچے وہاں سے بھاگ گیا، مگر علی وہیں کھڑا رہا۔ اس کے دل میں بوڑھی عورت کے لیے ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر بوڑھی عورت واقعی مصیبت میں ہے تو کیا اس کا اکیلا رہ جانا صحیح ہے؟ علی نے ہمت کی، ایک گہری سانس لی اور دھیرے دھیرے بوڑھی عورت کے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ جب علی بوڑھی عورت کے گھر کے اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ گھر کا ماحول بہت خوفناک تھا۔ گھر کے اندر جگہ جگہ کھوپڑیاں ٹنگی ہوئی تھیں، ساری دیواروں پر کالے رنگ کا کپڑا ٹنگا ہوا تھا۔ گھر میں کہیں کہیں پرانے اور خوفناک چہرے والے چھوٹے چھوٹے پتلے تھے جو وہ جادو کے لیے استعمال کرتی تھی۔ یہ سب دیکھ کر علی کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ ایک پل کے لیے اس نے سوچا کہ واپس چلا جائے، مگر بوڑھی عورت کی کراہنے کی آوازیں اسے اندر جانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ علی جب اور آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ بوڑھی عورت ایک کونے میں پڑی درد سے کرا رہی ہے اور اس کا چہرہ بہت پیلا ہو رہا ہے۔ علی نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی، مگر بوڑھی عورت نے غصے سے کہا، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے، جاؤ یہاں سے۔ لیکن علی نے اس کی بات نہیں مانی اور اس کی مدد کرنے لگا۔ علی نے فوراً ایک مٹکے سے پانی لیا اور بوڑھی عورت کو پلایا، پھر علی دوڑ کر اس کے لیے دوا اور دودھ لے آیا۔ بوڑھی عورت نے کمزور نظر سے علی کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں پہلے سے زیادہ سختی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر علی کو دور کرنے کی کوشش کی اور تیز آواز میں بولا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، مگر اس کی حالت اتنی کمزور تھی کہ وہ زیادہ کچھ نہیں کر سکی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کی آواز بھی تھک چکی تھی۔ علی نے بغیر کچھ کہے اسے دودھ پلایا، دوا کھلائی اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ سلسلہ کچھ دن تک چلتا رہا۔ علی ہر روز چپکے سے بوڑھی عورت کے گھر آتا، اس کے لیے کھانا اور دوا لے کر آتا۔ ہر بار بوڑھی عورت اسے ڈانٹنے کی کوشش کرتی،
मगर इसकी कमजोरी इसका साथ नहीं देती थी। अली बगैर कुछ कहे इसके सामने खाना रख कर चला जाता। कभी कभार वो देखता कि बूढ़ी औरत चुपके से इसका लाया हुआ खाना खा रही है, मगर फिर भी इसने कभी शुक्रिया अदा नहीं किया, ना ही अपनी सख्त मिजाजी छोड़ी। लेकिन अली को इस बात की परवाह नहीं थी। एक दिन जब अली बूढ़ी औरत के घर आया तो इसने देखा कि वो पहले से बेहतर लग रही थी। पहली दफा बूढ़ी औरत बिस्तर पर लेटने के बजाय चूल्हे के पास बैठी थी। चूल्हा जल रहा था और बूढ़ी औरत अपने कांपते हाथों से खाना बना रही थी। बूढ़ी औरत को सेहतमंद देखकर अली दरवाजे पर ही रुक गया। जैसे ही बूढ़ी औरत की नज़र अली पर पड़ी, इसने एक गहरी सांस ली और कहा, अंदर आओ, बाहर खड़े देखने की जरूरत नहीं। अली कुछ देर सोचता रहा, फिर धीरे से अंदर चला गया। वो बूढ़ी औरत के सामने बैठा और इस दफा पहली मर्तबा इसने महसूस किया कि बूढ़ी औरत की आंखों में नरमी थी और दुख भी। बूढ़ी औरत ने एक लंबी सांस भरी और बहुत दर्द से कहा, तुम जानते हो कि इस गांव के तमाम लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझे कोसते हैं, मगर कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं ऐसी क्यों बनी। अली चुपचाप सुनता रहा और बूढ़ी औरत ने अपनी कहानी शुरू की। मैं भी कभी तुम्हारी तरह थी अली, एक आम लड़की जो सिर्फ सुकून भरी जिंदगी जीना चाहती थी। मैं इसी गांव में अपने शौहर के साथ रहती थी। हमारे पास कुछ जमीन थी जिसमें हम मेहनत से खेती करते थे। बूढ़ी औरत कुछ देर के लिए खामोश हो गई, फिर इसकी आवाज थोड़ी मध्यम हो गई। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। हमारी फसल तबाह हो गई और हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई। मगर सबसे बड़ा दुख मुझे तब मिला जब मेरे शौहर की मौत हो गई। वो मुश्किलात के बोझ को बर्दाश्त न कर सका और चल बसा। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू चमकने लगे, मगर इसका चेहरा सख्त रहा। मैं अकेली रह गई, मगर जिंदा रहना जरूरी था, इसलिए मैंने गांव के एक बड़े जमींदार के यहाँ काम शुरू कर दिया। वो अच्छा इंसान नहीं था, मगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। फिर एक दिन जमींदार और इसके घर वालों ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया और मुझे नौकरी से निकाल दिया। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो वो भी मेरे खिलाफ हो गए। किसी ने भी मेरी बात का यकीन नहीं किया। बूढ़ी औरत की आवाज अब और तेज हो गई थी, मगर सिर्फ यही नहीं हुआ। गांव के लोगों ने मुझे मनहूस कहना शुरू कर दिया। कहने लगे कि मेरी मनहूसियत की वजह से मेरा शौहर मर गया, मेरी फसल तबाह हुई और गांव में तबाही आई। जो लोग मुझे अपनी बहन कहते थे, जो मेरे साथ हंसते थे, वही लोग मुझे कोसने लगे, गालियां देने लगे। उन्होंने ये मान लिया था कि मेरे इस गांव में होने की वजह से यहाँ मनहूसियत का साया है। फिर एक दिन गांव के जिम्मेदार लोगों ने फैसला सुना दिया कि मुझे ये गांव छोड़कर जाना होगा। बूढ़ी औरत के हाथों की लकीरें साफ नजर आ रही थीं, जैसे हर जख्म आज भी ताज़ा हो। इस रात जब मैं अकेली अपने घर में थी, कुछ लोग आए, उन्होंने मुझे निकाल दिया, मेरा सामान बाहर फेंक दिया और कहा कि इस गांव को मेरी मनहूसियत से बचाना है। मैं चीख चीख कर कहती रही कि मैंने कुछ नहीं किया, मगर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, किसी ने भी नहीं। अली की आंखें भीग गईं। बूढ़ी औरत ने अपनी कहानी जारी रखी। फिर मैं जंगल चली गई, अकेली, बगैर किसी सहारे के। मैं दिन भर भटकती रही, भूखी प्यासी। फिर मुझे एक औरत मिली, वो भी मेरी तरह तन्हा थी। इसने मुझे अपनी जादुई ताकत दिखाई और कहा, दुनिया सिर्फ ताकत वालों की सुनती है, कमजोर की कोई जगह नहीं। मैं टूट चुकी थी अली, मुझे सिर्फ एक वजह चाहिए थी जीने की। मैंने जादू सीख लिया। बूढ़ी औरत की आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी, और जब मैं वापस आई तो मैंने इस जादुई ताकत की मदद से उन सब को वही दुख दिया जो उन्होंने मुझे दिया था। मैंने उनके खेतों को तबाह किया ताकि ये महसूस करें कि अपनी मेहनत को मिट्टी में मिलते देखना कैसा लगता है। मैंने उन्हें वही तन्हाई महसूस कराई जो मैंने झेला था। इसके बाद सब लोग मुझसे डरने लगे, वो मेरी ताकत के आगे हार गए, और ये बात मुझे एक अजीब सुकून और खुशी देती थी। मैं अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस करती थी। बूढ़ी औरत खामोश हो गई, अली भी खामोश था। बूढ़ी औरत ने एक गहरी सांस भरी, इसकी चमक मध्यम पड़ गई, जैसे वो अपने ही अल्फाज का बोझ महसूस कर रही हो। मगर शायद मैं गलत थी अली। अली ने धीरे से बूढ़ी औरत की तरफ देखा। मुझे लगा था कि मैं सिर्फ अपना हक ले रही हूँ, मगर हकीकत में मैं सिर्फ अपनी नफरत का बोझ बढ़ा रही थी। जब मुझे जंगल में वो औरत मिली थी, इसने मुझसे कहा था कि सिर्फ ताकत वालों की दुनिया है, और मैं मान गई थी। मैं कमजोर थी, इसलिए मैं बहक गई। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू अलिफाबेर आए।
अगर जिंदगी मुझे एक मौका और देती तो शायद मैं कुछ और करती, शायद अपने दुख को अपनी ताकत बनाकर किसी का भला करती, ना कि किसी का बुरा। अली खामोश था, मगर इसकी आंखों में इज्जत थी। आप अब भी अपनी जिंदगी बदल सकती हैं, अली ने कहा। बूढ़ी औरत धीरे से मुस्कुराई, मगर इसकी मुस्कुराहट में बेपनाह दुख था। नहीं बेटे, मेरे पास वक्त नहीं रहा, अली ने हैरत से कहा। क्या मतलब? बूढ़ी औरत ने अपनी नज़र झुका ली। मुझे एक बीमारी है जिसका इलाज नहीं, मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रहूंगी। अली ने एक झटका महसूस किया, मगर बूढ़ी औरत ने इसके हाथ पर हाथ रखा। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है तुमसे। बूढ़ी औरत ने अली की तरफ देखा। इसकी आंखों में एक अजीब सी शफकत थी। पहली बार नफरत और गुस्से के बजाय दुख और मोहब्बत नजर आ रही थी। तुम्हारे अंदर बहुत अच्छाई है, अली। इसकी आवाज नरम थी, मगर हर लफ्ज दिल पर लिखने के लायक था। तुमने मुझे सहारा दिया, हालांकि पूरी दुनिया मुझे सिर्फ एक मनहूस औरत समझती थी। तुमने अपने खौफ को अपने पर हावी नहीं होने दिया, और सब कुछ जानते हुए भी मेरी मदद की। अली खामोश था, इसके दिल में अजीब जज्बात अलिफाबेर रहे थे। बूढ़ी औरत ने एक गहरी सांस भरी। तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत सी मुश्किलात आएंगी, अली। ऐसा वक्त भी आएगा जब तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता दिखेगा, बुराई का रास्ता। शायद लोग तुम्हें दुख देकर जाए, शायद दुनिया तुमसे नफरत करे, मगर याद रखना। इसने अली का हाथ जोर से पकड़ा। अपनी अंदर की अच्छाई को कभी मरने ना देना, कभी भी अपनी रूह को इतना सख्त मत होने देना कि तुम भी मेरे जैसा बन जाओ, क्योंकि जो इंसान अपनी अच्छाई खो देता है वो सब कुछ खो देता है। अली की आंखों में आंसू आ गए। मैं वादा करता हूं, मैं कभी भी बुराई का रास्ता नहीं चुनूंगा। बूढ़ी औरत धीरे से मुस्कुराई, इसका चेहरा सुकून का तसव्वुर बन गया।